Good morning, children. I hope all of you are fine. Have you studied the question answers from our chapter Russian Revolution? We have discussed about the topic the February Revolution in Petrograd in our last class. From that topic, we have studied about the events happened in the February Revolution in Petrograd. The winter of 1917 conditions in the capital Petrograd were grim. Do you remember the reasons behind that? Reasons? Destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia, industrial disintegration, breaking down of railway lines, labor shortages, food shortage, bad weather. These are the reasons behind the February Revolution in Petrograd. On 22nd February, lockout took place at a factory on the right bank of river Neva. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. The government used repressive measures to suppress the revolution. But at last, the soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. This was the Petrograd Soviet. The very next day, a delegation went to see the Tsar. Military commanders advised him to abdicate. Tsar followed military commanders' advice and abdicated on 2nd March. Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. February 1917-ൽ റഷ്യയിലെ മൊണാർക്കിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിനെ താഴെ ഇറക്കിയ ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ഫെബ്രുവരി റെവല്യൂഷൻ ആണ്. Now we are going to discuss our next subtopic after February Revolution. Army officials, landowners and industrialists were influential in the provisional government. Who were the dominant members of the provisional government? Army officials, landowners and industrialists. But the liberals as well as socialists among them worked towards an elected government. Restrictions on public meetings and associations were removed. ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനും ഉണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോവിയറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ പെട്രോഗ്രാഡ് സോവിയറ്റ് വെർ സെറ്റപ്പ് എവ്രിവെയർ ദോ നോ കോമൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇലക്ഷൻ വാസ് ഫോളോഡ്. അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ പെട്രോഗ്രാഡ് സോവിയറ്റ് പോലുള്ള സോവിയറ്റുകളിലെ കൗൺസിൽസ് റഷ്യയിലെമ്പാട് സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അവരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു, ഒരു കോമൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടല്ല ഇവർ സോവിയറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൗൺസിൽസ് ഫോം ചെയ്തത്. In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. ഏപ്രിൽ 1917 ബോൾഷെവിക് ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള വ്ളാദിമിർ ലെനിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സെൽഫ് ഇമ്പോസ്ഡ് എക്സൈലിൽ നിന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. He and the Bolshevik has opposed the war since 1914. 1914 പീരീഡിൽ വാറിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരായിരുന്നു ഈ ലെനിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോൾഷെവിക്കുകളും. Now he felt it was time for Soviets to take over power. അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, ഈ സോവിയറ്റ് പവർ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ടുള്ള അല്ലെ റഷ്യയുടെ ഭരണം സോവിയറ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സമയമായെന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? ലെനിൻ. He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants and banks be nationalized. These three demands were known as April Thesis. April Thesis എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ലെനിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സൈൽ കഴിഞ്ഞ് റഷ്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു 3 ഡിമാൻഡ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഏപ്രിൽ തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ ഡിമാൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബോൾഷെവിക് ന്യൂസ് പേപ്പറിലായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ ഡിമാൻഡ്സ് ആയിരുന്നു? ഫസ്റ്റ്, ദ വാർ ബി ബ്രോട്ട് ടു എ ക്ലോസ്, യുദ്ധം നിർത്തലാക്കുക. ലാൻഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ പെസൻസ്, ലാൻഡ് പെസൻസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം അതിനു മുന്നേ നോബിൾസ് പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലല്ലേ ലാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവനും. ആൻഡ് ബാങ്ക്സ് ബി നാഷണലൈസ്ഡ്, ബാങ്ക്സ് നാഷണലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? The government took over ownership and management of the banks. ബാങ്കുകളുടെ ഓണർഷിപ്പും മാനേജ്മെന്റും ആരേറ്റെടുക്കണം? ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണം. Lenin's these 3 demands were known as April Thesis. He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party. അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂ ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം എന്നതാ? ബോൾഷെവിക് പാർട്ടി റീനെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് ദി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ പേര് മാറ്റണം. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? റീസൺ എന്താ?
ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂ റാഡിക്കൽ എയിംസ്. അത് ഈ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ റാഡിക്കൽ എയിംസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ പേര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് മാറ്റേണ്ടത്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ മാർക്സിന്റെ ഐഡിയാസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് കാൾ മാർക്സിന്റെ ഐഡിയാസിനോടും കൂടെ ഫേവർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് ബോൾഷെവിക്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബോൾഷെവിക് പാർട്ടി എന്നുള്ളത് എന്താക്കി മാറ്റണം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നാക്കി മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നത്. Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. അപ്പോൾ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഈ ലെനിന്റെ ഏപ്രിൽ തീസിസ് കേട്ടപ്പോൾ അവർ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി. കാരണം എന്താ, they thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported. അവർ വിചാരിച്ചെന്തോ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷന്റെ സമയമല്ല ഇത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ബട്ട് ദ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സബ്സിക്വന്റ് മന്ത്സ് ചേഞ്ച്ഡ് ദെയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പക്ഷേ പിന്നീട് വന്ന മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ത്രൂ ദ സമ്മർ ദ വർക്കേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് സ്പ്രെഡ്. In industrial areas, factory committees were formed, which began questioning the way industrialists ran their factories. We have already studied about the industrialists from the beginning of this subtopic. Industrialists were a dominant group in the provisional government. അപ്പോൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകൾക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ഫാക്ടറി കമ്മിറ്റികൾ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഫാക്ടറികൾ റൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പല ഫാക്ടറികളിലും ഫാക്ടറി കമ്മിറ്റികൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഗ്രൂ ഇൻ നമ്പർ. ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്, അതായത് തൊഴിലാളി സംഘടനകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഈ അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഒക്കെ വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോൾജിയേഴ്സ് കമ്മിറ്റീസ് വെർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ആർമി. ആർമിയിലോ സോൾജിയേഴ്സ് കമ്മിറ്റീസ് വെർ ഫോംഡ്. ഈ ബിഫോർ ദ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ ദ ആർമി വാസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സർ നിക്കോളാസ് സെക്കൻഡ്, അല്ലെ, രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചക്രവർത്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലായിരുന്നോ ഈ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷന് മുമ്പ് ആർമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് അത് മാറി, അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്, സോൾജിയേഴ്സ് ഓൾസോ ഫോംഡ് കമ്മിറ്റീസ് ഇൻ ദ ആർമി. In June, about 500 Soviets sent representatives to an old Russian Congress of Soviets. ജൂൺ മാസമായപ്പം ഏകദേശം 500 സോവിയറ്റ്സ് ആണ് അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ എങ്ങോട്ട് വിടുന്നത്, ഒരു ഓൾഡ് റഷ്യൻ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് സോവിയറ്റ്സിലേക്ക് വിടുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സോവിയറ്റ് ഫോം ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം വളരെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, അതായത് ജൂൺ ആയപ്പോഴാണ് ഈ 500 സോവിയറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത്രയും കുറച്ച് പീരീഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്രത്തോളം സോവിയറ്റുകളാണ് ഫോം ചെയ്തത്, അല്ലേ. അപ്പം ഒരു ഓൾ റഷ്യൻ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് സോവിയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ചില പാർട്ടികളുടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്, സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്, അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഒരു ഓൾ റഷ്യൻ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് സോവിയറ്റ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടാണ് ഈ 500 സോവിയറ്റുകൾ അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ വിടുന്നത്. ആസ് എ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് സോ ഇറ്റ്സ് പവർ റെഡ്യൂസ് ആൻഡ് ബോൾഷെവിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഗ്രോ, it decided to take stern measures against the spreading discontent. അപ്പോൾ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് മനസ്സിലായി, അവരുടെ പവർ കുറഞ്ഞു വരിക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ ജനങ്ങളിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. Then the provisional government decided to take stern measures against the spreading discontent. It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. അപ്പോൾ ഈ വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് ഇവർ ചെയ്തത് ഈ വർക്കേഴ്സ് ഫാക്ടറികൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ തടഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് they began arresting leaders. Popular demonstrations staged by the Bolsheviks in July 1917 were sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. അപ്പോൾ ജൂലൈ 1917 പല ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസും ഒക്കെ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ ഈ ബോൾഷെവിക്കുകൾ നടത്തി. പക്ഷെ അതൊക്കെ റിപ്രസ് ചെയ്തു. പല ബോൾഷെവിക് ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒളിവിൽ പോകേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വന്നു. മീൻവൈൽ ദ കൺട്രി സൈഡ് peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. What was the condition in countryside? കൺട്രിസൈഡ് പെസൻസും അതുപോലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറി ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യുക, റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡിനു വേണ്ടി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ്, സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്
വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റ്സും സോഷ്യൽ റെവല്യൂഷണറീസും ഒന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറീസ് വിചാരിച്ചത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി പാർട്ടി തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അവർ വിചാരിച്ചത് പെസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ പെസൻസ് മുഖാന്തരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച ആൾക്കാരാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറി പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചത് എന്താ, ഈ പെസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുണൈറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല. സം വെയർ പുവർ ആൻഡ് അതേഴ്സ് റിച്ച് ആൻഡ് സം പെസൻസ് വർക്ക്ഡ് ആസ് ലേബറേഴ്സ് വൈൽ അതേഴ്സ് വെർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കോ എംപ്ലോയിഡ് വർക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ബോൾഷെവിക്കുകൾ വിചാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് വിചാരിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് വേണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പാർട്ടിയിൽ. സോഷ്യൽ റെവല്യൂഷണറി പാർട്ടി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറി പാർട്ടിയിലുള്ളവർ വിചാരിച്ചത് പാർട്ടി ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ ടു ഓൾ എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ആശയങ്ങളിൽ എതിർപ്പുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു അല്ലേ. ലാൻഡ് കമ്മിറ്റി വെയർ ഫോം ടു ഹാൻഡിൽ ദിസ്. അപ്പോൾ ഈ കൺട്രി സൈഡിൽ ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറീസ് ലാൻഡ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവർ എന്ത് ചെയ്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലാൻഡ് കമ്മിറ്റികൾ ഫോം ചെയ്ത്. ആരാ ഫോം ചെയ്തത്? സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറി ലീഡേഴ്സ്. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറീസിന്റെ എൻകറേജ്മെന്റ് കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പെസൻസ് എന്ത് ചെയ്തത്? സീസ്ഡ് ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ, അവർ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് പലരുടെയും. ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ 1917 ആ പീരീഡിൽ, ബിറ്റ്വീൻ ജൂലൈ ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ 1917 പീരീഡിൽ പെസൻസ് സീസ്ഡ് ലാൻഡ്, അവർ പലരുടെയും ഭൂമി അല്ലെ നോബിൾസ് പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭൂമിയൊക്കെ അവർ പിടിച്ചെടുത്തു. Children, I think all of you understand the subtopic after February. From that topic we have studied about the after effects of the February Revolution. Soviets like the Petrograd Soviet were set up everywhere, though no common system of election was followed. And in April 1917, Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. And he declared his three demands. That three demands were known as April Thesis. First demand, the war be brought to a close, land be transferred to the peasants, and banks be nationalized. And after that we have studied about the Bolsheviks demonstrations against the provisional government. Now we are going to discuss our next subtopic, the Revolution of October 1917 or the Revolution of Bolsheviks. Revolution of October 1917 എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾഷെവിക്കുകൾ നടത്തിയ ഒരു റെവല്യൂഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചിരുന്നു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സമര പരിപാടികൾ ആരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക? ബോൾഷെവിക്കുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. As the conflict between the provisional government and the Bolsheviks grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റും ബോൾഷെവിക്കുകളും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ലെനിന് ഭയന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ? ലെനിൻ ഭയന്നത് ദ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് വുഡ് സെറ്റ് അപ്പ് എ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകാധിപത്യ രീതിയിലേക്ക് ഈ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് പോകുമോ എന്നാണ് ലെനിൻ ഭയന്നത്. In September, he began discussions for an uprising against the provisional government. Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories were brought together. അപ്പോൾ with the Bolshevik supporters in army, Soviets and factory workers, Lenin started a planning against provisional government. On 16th October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. അപ്പം 16th October 1917 ലെനിൻ പെട്രോഗ്രാഡ് സോവിയറ്റിനെയും ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയെയും പെർസ്വേഡ് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സീസർ ഓഫ് പവറിന് വേണ്ടി. അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ഈ പെട്രോഗ്രാഡ് സോവിയറ്റിനെയും ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയെയും പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. ഈ സീസർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു? They formed a military revolutionary committee. And who was the leader of that military revolutionary committee? Leon Trotsky. But the date of the event was kept a secret. The uprising began on 24th October. Sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. അപ്പം കറൻസിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി?
എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോവാന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഊഹിച്ചിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കരൻസ്കി എന്ത് ചെയ്തു? ഇദ്ദേഹം സിറ്റികളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രൂപ്സിനെ അയച്ചു, സൈന്യത്തെയൊക്കെ. At dawn, military men loyal to the government seized the buildings of 2 Bolshevik newspapers. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റിനോട് ലോയൽറ്റി ഉള്ള മിലിറ്ററി ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്ത്? ഈ 2 ബോൾഷെവിക് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളുടെ ബിൽഡിംഗ് അവർ സീസ് ചെയ്തു. മിലിറ്ററി മെൻ ലോയൽ ടു ദ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? മിലിറ്ററിയിലുള്ള, അതായത് ആർമിയിലുള്ള ആൾക്കാരും ബോൾഷെവിക് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. കുറച്ച് പേര് ബോൾഷെവിക് സപ്പോർട്ടേഴ്സും ഉണ്ട്, കുറച്ച് പേര് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. പ്രോ ഗവൺമെന്റ് ട്രൂപ്സ് വെർ സെന്റ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ടെലിഫോൺ ആൻഡ് ടെലഗ്രാഫ് ഓഫീസസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ വിന്റർ പാലസ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ട്രൂപ്സ് എന്ത് ചെയ്ത്? ദേ വെർ സെന്റ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ടെലഗ്രാഫ് ആൻഡ് ടെലിഫോൺ ഓഫീസസ്. ടെലഗ്രാഫ് ഓഫീസുകളൊക്കെ അവർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത്. കാരണം എന്തായി? ബോൾഷെവിക്കുകൾ റെവല്യൂഷൻ നടത്തി അത് പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അല്ലേ? ആൻഡ് ദേ പ്രൊട്ടക്ട് ദ വിന്റർ പാലസ്. In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. പെട്ടെന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിൽ മിലിറ്ററി റവല്യൂഷണറി കമ്മിറ്റി എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് അവരുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിനോട്? ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളൊക്കെ സീസ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഓർഡർ ചെയ്തു. ലേറ്റ് ഇൻ ദ ഡേ ദ ഷിപ്പ് അറോറ ഷെൽഡ് ദ വിന്റർ പാലസ്. അന്ന് വൈകിയൊരു നേരത്ത് അറോറ എന്ന് പറയുന്ന ഷിപ്പ് വിന്റർ പാലസിലേക്ക് ഷെല്ല് ചെയ്തു. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. മറ്റുള്ള വെസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓരോ മിലിറ്ററി പോയിന്റ്സിൽ, ഓരോ പ്രധാന പോയിന്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് സെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് കിടക്കുക. By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers has surrendered. At a meeting of the All Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നടന്ന ഒരു ഓൾ റഷ്യൻ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് സോവിയറ്റ്സ് പെട്രോഗ്രാഡിൽ നടന്നപ്പോൾ മജോറിറ്റി പീപ്പിൾ അപ്രൂവ്ഡ് ദ ബോൾഷെവിക് ആക്ഷൻ. അപ്രൈസിംഗ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ അതർ സിറ്റീസ്. മറ്റുള്ള സിറ്റികൾ ഇതുപോലുള്ള അപ്രൈസിങ്സ് നടന്നു. ദർ വാസ് ഹെവി ഫൈറ്റിംഗ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മോസ്കോ, ബട്ട് ബൈ ഡിസംബർ ദ ബോൾഷെവിക്സ് കൺട്രോൾ ദ മോസ്കോ പെട്രോഗ്രാഡ് ഏരിയ. പല സ്ഥലങ്ങളും ഹെവി ഫൈറ്റിംഗ് നടന്നു, എസ്പെഷ്യലി മോസ്കോയിൽ. പക്ഷേ ഡിസംബർ ആയപ്പോൾ ബോൾഷെവിക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്ത്? മോസ്കോ പെട്രോഗ്രാഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കൺട്രോളിലാക്കി. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഒക്ടോബർ 1917. ഏത് ദിവസമാണ് ഇവരിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദ അപ്രൈസിംഗ് ബിഗാൻ ഓൺ 24th October. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ ഈ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പർപ്പസ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തൊരു കമ്മിറ്റിയാണിത്, മിലിറ്ററി റെവല്യൂഷണറി കമ്മിറ്റി. ഹു വാസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ മിലിറ്ററി റെവല്യൂഷണറി കമ്മിറ്റി? ലിയോൺ ട്രോട്സ്കി. പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം റഷ്യ ഭരിക്കുന്നത് ആരാ? ബോൾഷെവിക്കുകളാണ് ഭരിക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.